Ok, số đây đó nhé. Chẳng ngày đấy cái dương podcast lên đồng bộ bảo dưỡng hoàn toàn bị dương trên introduction mà na cái này nó bị podcast mình nắng. Chẳng như đang ấy tha podcast mình nắng nguyên chạy lại ông bị bọc bị sao ông bị chụp mẹ đăng ai xem nó hay có ai chơi dùm nụ từ khi dương phòng đá thì bờ sân chỉ dương ai mẹ cá dương hay nhà kia là bậy nó không social media mà thời ca dạy podcast mình dương phòng đá cho trong Discord vậy á nè mình mẹ nợ hà chụp khéo đi chứ podcast với này cứ còn là trong ai đó hay stop lên lê đùm lật đá tuyến ông pi chặt ra thế hay cả đôi chia bắp sau ca này no vậy mà chỉ nổi vấn đề mình mẹ tha ở riêng nó nhau khi ai là việc tha che technical ấy khăn món ở đây nó còn chia ca stop lên thì chẳng miền Bắc đơm nè con xua nhung tha dương oi nhung về ông pi làm việc tha khai từ chuyện để trader pi đang bị chụp nổi số nữa nè không video introduction podcast mà nhung món còn vậy tham đam bạn này tham còn oi nhung đi về ông pi cá chụp từ can khai trên nè trader nâng bị số nó hồi đó bị số nó hồi đó đọc vậy chẳng đây chẳng rồi biết đại dân khai chia để trader nó cứ gọi miền ấy chờ đấy đó khi thời ti muối nhưng bạn trai chia ở đồng nạc cá này trong đồng nạc cá ti muối cứ chia ca riệp trong cùng nật đừng mua tham cực bạn này tha the reality check bạn này tham bệnh bạn này tha dương từ tại ba mơ crab dương mình mẹ từ bốn lái cứ dương mình mẹ ba mơ crab thì cứ dương con là chia ca ba chất rồi bọn nè bao chất bọn nè thằng óc nía nè bao chất ở từ lý dẫn môn mình dương trâu tao đo vì sai mình bao chất sần hay cắt trao nó đuốt nó bây giờ óc nè stress trên đánh nó bây giờ óc nè khơi sập ôn để hiện tranh máu đi ở sơ che tránh cùng miên phiệu đuốt nhưng đang ấy tha nè đài ông đuốt đóng phía chơi nè đã quạt che đã trâu trâu lục môn nó quạt bây giờ có ông đuốt chẳng được ok chân để trader cứ mình bèn cần lại để chọn ở dương miên chạp tế mình bèn nhẹ trade cứ mình bèn oi này là ở khi anh miên chạp tế not get brick quick scream mình bèn cho bạn như thế việc cứ chia chip đôi chia pet đôi chia visual có đôi chia nhẹ design xem chẳng đôi chẳng o chẳng bù tiền này đôi khi chẳng cái chụp này về buôn phẹt nắm đam mê riêng đôi khi chẳng trong việc sai thread có và hai năng đài lược hoặc thì tịch tôi đưa còn nè phải lược nâng còn hạ bàn đài chẳng hạn chẳng dương mình bệnh riêng tạm bằng ngày mà hai ấy dương ai chết tiền dương thời gian dù chẳng càng nghe bao nhiêu cái dương nơi tập vừa đã dương riêng dương nơi tập riêng đã còn là chia ca trading còn là chia này muối ôi dương cài món bạn này tha tạo chùm nổ bằng time thì nhưng toàn ai try to full time để trader thì lúc ta thì dương miên APC tầm vậy om kia chùm mình trading tự dương anh thì ai ta để trader bàn nhạc lá cứ gọi miên thư ca mình broker này khác còn miên business bao quát chẳng tới còn trade và đã còn business bao quát đã để chạy tông mà nâng về khác cứ có quạt ở biển ấy đôi nhông chẳng tới nó có hai ta để trader này chẳng dương từ bốn ta bao chất vô đơn ông phí nó cầm địch mùi năng sần hay và tao má cứ dư nằm nặng cao với cái miếng cá chưa tiếp xa tay nào hay trong thư tiếp xa bài gỗ stock rồi có crypto chẳng như thời xưa còn ấy thay dân trong ta để cái forex rồi có gỗ rồi có stock rồi có crypto là ngày chẳng forex vì miền không nó vì miền gỗ đây còn hai gỗ bị bay chạy chơi commodity tiết chẳng được không forex những cái miền việc bạn này thay việc đầu rôm chỉ gỗ chỉ ấy chẳng dương thời bay chạy cho ba tha ta dương trong thời mùi nè chẳng nè chẳng dương thời xoay vô lòng pi bậc hết của thằng on nâng tia đây bậc hết của thằng on nâng xem tia đây lòng pi ở tao vậy tới chừng cổ forex những bị bạc nó mỏng na stock bạc nó mỏng na chắc crypto ấy bằng phải buồn màu nữa chả candle đại viên trong hai candle đại crypto để opening bao biến cứ bạc nó màu nè nắng này nhưng đang là một hay buôn món cái forex còn một hay buôn món này còn thật đó đã biết bao chưa 100 ngày môn kia nó cứ chỉ ngày này chẳng thể nó đang để open này ấy cái top món tiếp cái dân trời tại vô lòng đăng ba ông pi spread hit leverage những margin cái bắt ta đấy cứ nhung research má cứ việc hẹp mòn trắng hai bờ sân chỉ nhung mấy
ចំពោះ spread leverage អីទីឲ្យខ្ញុំមកកណនីខ្ញុំកណនីអត់ចេះទេខ្ញុំនិយាយធំមក margin ហ្នឹងខ្ញុំកណនីចេញខ្ញុំដឹងថា risk មួយ trade ឬ 1% ឬក៏កន្លះ%អញ្ចឹងទៅហើយចំនួន pip តើយើងកណនី pip ដោយរបៀបណាបើដំបូងឡើយខ្ញុំនិយាយថងដំបូងឡើយខ្ញុំចេះដំបូងឡើយគ្រូខ្ញុំបរៀនពីរបៀបកណនីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំខ្ញុំផ្លេចហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ risk មួយ trade ហ្នឹងតែ$50ឯងទៅត្រូវធ្វើមិនបានថាយើងដាក់មួយ trade ហ្នឹងយើងអាច 0.1 យកហ្មងឯងពេលខ្លះយើងតេស្តសិន0.02 ហើយយើងទាញ SL ហ្នឹងមកក្រោមមកហើយវាប្រហែល risk តែ5រៀលអញ្ចឹងយើងថែម 0.02 ទៀតលើដល់វាគឺយើងថែម 0.02 ទៀតដើម្បីឲ្យ risk 5ដល់វាបើបាន5-6 ដងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺរបៀបដែលយើងស្រួលបំផុតអត់មានអីយ៉ាងនេះនេះរបៀបដែលយើងកណនីចំនួន pip SL របស់យើង spread អីហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងចំណុចទី3គឺយើងត្រូវយល់អត់ដឹងអំពី platform យើង trade forex ទាំង forex ទាំង crypto យើងអាច trade នៅក្នុង platform MetaTrader 4 5 បានហើយក្នុង trading view ផ្ទាល់តែម្ដង platform វាមានច្រើនទៀត DX Trade ដូចជា Trader Locker Trader Lock អីចឹងទៅឬក៏ Trade Exchange ហ្នឹងអ្នក trade crypto គឺភាគច្រើនគឺចូលចិត្ត trade ទៅលើ exchange ដូចជា Binance Bybit អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទី1ចឹងត្រឡប់មកវិញដំណាក់កាលទី1គឺយើងត្រូវតែយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាហើយនឹងការបើកចិត្តយ៉ាងដូចបន្តិចបើកចិត្តរៀនសូត្របើកចិត្តឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតថាការ trade មិនមែនគឺមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យយើងមានទេហើយការ trade ក៏វាដូចជាពេទ្យដូចជាស្ថាបត្យករដូចជាអីផ្សេងទៅដែរហើយដំណាក់កាលត្រូវមួយទៀតគឺយើងត្រូវដឹងអំពីតើ forex គឺជាអីគេ spread គឺជាអីគេហើយplatform ដែលយើងត្រូវ trade ហ្នឹងគឺមានអីគេខ្លះហ្នឹងណាអូខេដំណាក់កាលទី2ការអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសបានន័យថា the technical skill យើងត្រូវតែវិវត្តទៅលើហ្នឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនចឹងខ្ញុំសូមណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រណាវាមានដូចជា price action វាមានដូចជាprice action គឺតាក់ទងជាទូទៅគេនិយាយថា trend line support resistance ហ្នឹងវាមាន SMC វាមាន indicator ហើយនឹងវាមានICT សម្រាប់ខ្ញុំ trade ICT CRT នឹងឯង ICT ណា ICT មួយ CRT គឺវាមួយគ្នាហ្នឹងឯងតែអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាដែលអ្នកនរគ្នាអាចស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្លួនឯងស័ក្តិសមជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចបន្តិចឥឡូវដូចខ្ញុំជា day trader អញ្ចឹងសម្រាប់ ICT គឺខ្ញុំនឹងឲ្យពីពេញបបឯដែលស្អីវាតាក់ទងជាមួយនឹង macro time ខ្ញុំចូលចិត្ត macro time នឹងឯង CRT macro CRT ហ្នឹងគឺរបៀបដូចថាយើងផាត់តា rank candle មកឲ្យទៅចាក់ចូល kill របស់យើងអាចធ្វើការ trade បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នក day trade គឺខ្ញុំយកអាហ្នឹងយកជាគោលយើងអាច day trade ហ្នឹងវាអាចបើកបង្កចុះ scalper ក៏បានដែរតែវាស្តៀងគ្នាមិនតែសង្កត់ថាបែងចែកគ្នាមិនច្បាស់ណាអូខេហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពី technical ឯងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយដឹងថាអ្វីគឺជាការ trading ហើយយើងជ្រើសរើស technical របស់យើង technical ICT ខ្ញុំ recommend យក ICT ទៅហើយរៀនតែមួយនឹងឲ្យច្បាស់ទៅបានហើយណាយើងអាចដំបងយើងអាចយក SMC សិនយើងអាចយក SMC trade ឲ្យដឹងសិនហើយចាំចូល ICT ក៏បានដោយសារវាពិបាកជាង ICT បាក់ជាង SMC តិច ICT ហ្នឹងណាអូខេហើយដំណាក់កាលទី3ដែលយើងអត់អាចចោលបានហ្មងគឺ risk management ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យត្រង់នេះឲ្យច្បាស់បន្តិចដែលសារ risk management គឺសំខាន់ហើយអ្នក trade ទាំងអស់បើសិនជាអត់មាន risk management ទេបានន័យថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទេគឺយើងនឹងក្លាយជាអ្នក gambler អ្នកលេងល្បែងនៅក្នុង forex ហ្នឹងឯងហើយមានដូចយើងទៅលេង casino អញ្ចឹងដាក់អស់ដាក់ដូចយើងទៅលេងនៅ casino អញ្ចឹងអ្នកខ្លះសឹងថាខ្ចីលុយគេមកដាក់ទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចែកបែបនេះខ្ញុំដឹងថា YouTube ខ្ញុំមិន grow មិន reach អីដល់ខ្លាំងទេច្រើន100-200 view អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចែកចម្លែកឲ្យអ្នកនរគ្នាឲ្យដឹងអំពីអាហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាលងខ្លួនអូខេអញ្ចឹងតែមិនប្រយ័ត្នគឺលងខ្លួន risk management គឺជាបេះដូងនៃការ trading អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាមនុស្សយើងមានបេះដូង
ចឹងបេះដូងគឺជាជីវិតហើយ risk management នៅក្នុង trading ហ្នឹងក៏ជាជីវិតដូចគ្នាតើគ្នាអាច trade ខុស5ដងក្នុងចំណោម10ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្នាអាចចំណេញតាមម្ដងអាចចំណេញតាមម្ដងគឺយើងអាចយកវាវិញមកបានហើយឬក៏2 3ដងហើយអាចយកវាវិញមកបានហើយនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអញ្ចឹងទៅនៅច្បាប់ទី1យើងហាមដាក់ហានិភ័យឲ្យលើសពី 1% ឬក៏ 2% នៅក្នុងដើមទុនរបស់យើងអាហ្នឹងចាំយើងរៀនក្រោយទៀតចាំយើងសួរគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាប្រាប់អីណាដំណាក់កាលទី4គឺចិត្តសាស្ត្រនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាន psychology និង execute បានន័យថាអឺរបៀបដែលយើងចូល entry នៅពេលដែលយើងរៀនចេះអស់រៀនចេះ management ច្បាស់អស់គឺយើងត្រូវតែចូលជាក់ស្ដែងហ្នឹងចូលជាក់ស្ដែងបានន័យថា execute បានន័យ trade អីអញ្ចឹងវាក៏ជាដំណើរការនៅចុងក្រោយដែរបន្ទាប់ពី psychology នឹងអីអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យច្បាស់អំពី psychology ផងដែរអ្នកនរគ្នាចង់សួរថាម៉េចបានអ្នកនរគ្នា trading mode ចំណេញរហូតតែនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដាក់លុយពិតខាតរហូតអាហ្នឹងគឺមកពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមកពីអារម្មណ៍មកទី1ពេលលុយពិតចូលទៅក្នុង game មួយហ្នឹងវាភ័យខ្លាចបានន័យថាវាខ្លាចបាត់បង់លុយហ្នឹងហើយយើងមើលវារហូតហើយមានភាពលុបលុនហើយភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងភាពលុបលុនហ្នឹងវាចូលគ្រប់គ្រងយើងហ្មងចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចក្នុងការចូលបានន័យថា trade ពេលឃើញឱកាសបានន័យថាយើងអត់ហ៊ានពេលឃើញឱកាសលើកក្រោយគឺយើងអត់ហ៊ានទេយើងលេងហ៊ានមិនសិនជាឲ្យអា fear ហ្នឹងហើយនឹងអា greed ហ្នឹងភាពលុបលុននិងភាពភ័យខ្លាចគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែមាន trading plan ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យ trading plan ច្បាស់លាស់ជាឲ្យ follow ទៅតាមនឹងជាដាច់ខាតយកតែម្ដងចឹងអាហ្នឹងគឺ podcast របស់យើងគឺអត់មានអីទៀតទេហើយត្រឡប់មកវិញគឺយើងត្រូវតែផែនការសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺ demo គឺលេង demo យ៉ាងតិចក៏3ខែដែរតតែបានឃើញលទ្ធផលណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញណាយើងត្រូវលេង demo 3ខែហើយត្រូវដូចមែនតើក៏មិនមែនត្រូវចោលវិភាគដូចមែនតើលេងដូចមែនតើអង្គុយលើកុំព្យូទ័រ2ម៉ោង trade 2ម៉ោងកន្លះ trade បត់មានដើរចេញធ្វើបាន3ម៉ោងធ្វើ3ម៉ោងធ្វើបាន3ថ្ងៃអ្នកនរគ្នានឹងអាច improve បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាស្និទ្ធមួយ demo ហើយស្និទ្ធមួយ lot size ដែលយើងត្រូវលេងហើយអ្នកគ្នាអាចចូល live account យកហ្មងក៏ប៉ុន្តែអាចដាក់ត្រឹម$100អីសិនទៅ50 VM $100អីសិនទៅបានហើយគោលម្ដងគឺមិនមែនជាដើម្បីផលចំណេញទេគឺដើម្បីវឹកហាត់ចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យស៊ាំជាមួយនឹងលុយពិតអូខេទី3គឺ journal យើងត្រូវ journal រាល់ការខាតចំណេញរបស់គ្នាគឺកត់ត្រាក្នុងណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេកត់ត្រាក្នុងសភៅកត់ត្រាក្នុង Excel Notion ក៏បានដែរណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកដើម្បីខ្លាយជា day trader មិនមែនជាការរត់បណ្ដាញឆ្ងាយអីទេមិនមែនថាយើងជាការរត់ឲ្យលឿនទេវាគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុនវាគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុនមួយតែ10-20 គីឡូ5-10 គីឡូអីចឹងក៏មានដែរណាហើយកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃអីយើងអត់អាចប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃបានទេយើងត្រូវចាំថាចេះរក្សាទុនឲ្យបានល្អសិនមុននឹងគិតទៅដល់រឿងចំណេញណាមានន័យថា protect your capital first ណាអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេអាហ្នឹងគឺជាpodcast របស់យើងរបៀបខ្លាចជា day trader ហ្នឹងឯងតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយណាអីទៅចំណុចមួយណាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំមានសំណួរអីទៀតយើងអាចនៅក្នុង comment ហ្នឹងដាក់មកចាំយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាហើយចាំខ្ញុំ follow ទៅតាម plan របស់ខ្ញុំហើយចាំទាំងអស់គ្នាអាចសួរមកខ្ញុំឆ្លើយក៏បានដែរណាខ្ញុំធ្វើជា podcast អីចឹងទៅ